وسلم وبارك ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها دليلا وإماما بفضلك ووجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل صورة سلامة وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصرنا لنا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلام والعافين علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ صواب قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratul mukarramun wal muhtaramun,
ad-da'i ilallah Al-Ustad Haji Jalaluddin SH Mata'anallah tulahayati. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah Al-Ustad Haji Romi Amiruddin dan Ketua PHBI Al-Ustad Zakaria SHI, dan kami hormati Muwakif Masjid Al-Istiqomah Al-Ustad Asep Saifullah. Mudah-mudahan seluruh apa yang diwakafkan menjadi amal jariah bagi beliau dan keluarganya yang telah meninggal dunia. Wal muhtaram yang kami hormati guru kita Al-Ustad Musinin SPDI, Al-Ustad Sulaiman, dan para asatiz, para hujjah. Alhamdulillah pada pagi jelang siang ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan untuk menghadiri acara Khatmil Quran yang insya Allah diadakan tiap bulan sekali oleh Badan Majlis Taklim Khatmil Quran. Insya Allah apa-apa yang kita tanam dan apa-apa yang kita lakukan dari pertama sampai akhir, insya Allah menjadi amal jariah buat kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita dan generasi kita menjadi ahli-ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabiin, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kelak kita dapat berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beli sendal di jembatan layang. Cakep. Di jembatan layang kok beli sendal? Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mau sayang kalau nggak kenal? Nama saya Husni Mubarak. Ya, kita buka acara ini dengan sama-sama membaca surat Ummul Quran Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita doakan dengan hadir di majlis ini, Allah ijabah dan Allah kabul secepat-cepatnya. Allah jadikan keluarga kita dan keturunan kita anak yang soleh dan solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada orang tua. Ala haziniyah wa ala kulliyatin solehah ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang pada kesempatan kali ini dibacakan oleh Ustazah Marsiah SPDI. Kepada Ustazah Marsiah SPDI, waktu dan tempat kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Badan Majelis Ta'lim Khatmil Quran, yaitu yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Muhsinin SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, Ketua DKM Masjid Al Istiqomah, yaitu Bapak Haji Romi Amiruddin SE, beserta Ustadz Asep Sebullah Muwakif Masjid Al Istiqomah, dan juga yang saya hormati Ustadz Zakaria, Ketua PHBI Masjid Al Istiqomah, juga yang saya hormati para pembina, para penasehat dan para pengawas Badan Majelis Khatmul Quran, wabil khusus guru kita yaitu Ustaz Hamdani Rahmat, dan yang lainnya ada Ustaz Sulaiman, ada Bang Arfan, dan yang lainnya juga ada Ustaz Abu Bakar, juga yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, para jamaah Khatmul Quran
yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mobil khusus juga para koordinator majelis Khatmul Quran yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan juga para PJK penanggung jawab kelompok ya yang sudah membantu untuk dapat sama-sama mengingatkan teman-teman untuk sama-sama kita selalu membaca Al-Quran dan menyelesaikan Al-Quran itu satu bulan satu juz ya, 30 juz maksudnya. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Al-Istiqomah dalam rangka doa bersama khataman Al-Quran, doa khataman Al-Quran yang ke-8 Bu ya? Yang ke-8, nanti berikutnya yang ke-9 dan seterusnya. Kemudian salawat beserta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir ya di masjid yang mulia ini dalam rangka doa bersama khataman Al-Quran yang ke-8. Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan keberkahan kita membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran, senantiasa hajat-hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam usaha kita, dan juga diberikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Selanjutnya atas nama pengurus ya Badan Majelis Khatmul Quran, alhamdulillah kita sudah dilantik oleh Bapak Kepala Kemenag Kota Tangerang Selatan pada tanggal 23 ya Januari kemarin. Alhamdulillah kita sudah dikukuhkan ya oleh Bapak Kepala Kemenag Kota Tangerang Selatan. Pengurus yang sudah dilantik ya, kita berharap mudah-mudahan dengan kepengurusan yang ada membawa Khatmul Quran ke depan ini agar dapat dikenal ya di masyarakat, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama agar dapat memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat ya, wabil khusus di keluarga kita dan masyarakat kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ya, dengan usaha kita bersama ya dalam rangka mensyiarkan Al-Quran ini, mudah-mudahan senantiasa kita semua mendapatkan syafaatil uzmah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya mohon doanya juga ya kepada teman-teman semua. Kita percayakanlah kepada pengurus ya untuk mengelola kepengurusan Khatmul Quran ini ke depan agar lebih maju lagi ya, agar bisa istiqomah ya, dibantu oleh penanggung jawab kelompok yang ada di grupnya masing-masing. Alhamdulillah kita sudah 9 grup ya Bu ya, sudah 9 grup jamaah kita yang sudah bergabung ke Khatmul Quran. Dengan adanya kepengurusan ini mudah-mudahan ke depan masyarakat kita, saudara kita barangkali yang belum gabung ya bisa gabung ke Khatmul Quran. Kan semakin banyak orang yang gabung ke Khatmul Quran, maka semakin apa tuh Bu? Semakin apa? Semakin banyak rumah-rumah dibacakan Al-Quran ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita terus istiqomah di dalam membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan yang kedua yaitu sambutan perwakilan DKM Masjid Al-Istiqomah yang akan disampaikan oleh Ketua PHBI Masjid Al-Istiqomah Al-Ustaz Zakaria SHI. Kepada Ustaz Zakaria SHI, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati Ketua Badan Majelis Khatmil Quran, Majelis Taklim Khatmil Quran gitu. Ustaz Muhsinin beserta jajaran pengurusnya, juga yang saya hormati para asatizah yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, para asatizah, juga hadirin sekalian yang hadir di Masjid Al-Istiqomah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam naungan rahmat, berkah, inayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan anugerahnya kepada kita. Teriring salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita bacakan dan terutama segala ikhtiar kita untuk senantiasa mentaati apa-apa yang telah disyariatkan oleh beliau, mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para asatizah yang saya hormati serta hadirin jemaah sekalian, Ketua Majelis Khatmil Quran terutama dan jajaran pengurusnya, sebelumnya saya mohon maaf dan mohon izin untuk dapat mewakili orang tua kami, para pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah, untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian di masjid kami, Masjid Al-Istiqomah. Yang pertama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua dan pengurus jika tentu saja pasti kami banyak kekurangan dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemarin si Ustaz Abu bilangnya mau ada mohon izin katanya mau ada kegiatan Khatmil Quran di Al-Istiqomah. Waduh, kegiatan hataman Quran mah mesti motong kambing nih Ustaz Abu kayaknya nih. Kata Ustaz Abu. Nggak usah katanya, nggak usah, ini mah acara rutin bulanan hataman Al-Quran dan biasa kegiatan bisa. Saya paksa lagi. Serius nih, nggak usah motong kambing, nggak usah katanya. Potong gaji akhirnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala jamuan yang sangat seadanya ini, dan mungkin juga kalau tempatnya kurang nyaman gitu ya. Terus juga kami mohon maaf kalau sebagian dari orang tua kami dan jamaah memang kebetulan hari ini di lingkungan kami juga ada kegiatan yang lainnya begitu. Jadi banyak kurang persiapan atau apapun. Sekali lagi saya mohon maaf, kami mewakili DKM Masjid Al-Istiqomah mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, namun itu tidak mengurangi rasa syukur kami atas hadirnya para asatizah di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di masjid kami ini menjadi wasilah bertambahnya rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada Masjid Al-Istiqomah dan khususnya kepada jamaah Masjid Al-Istiqomah. Selanjutnya juga kami ingin mengucapkan banyak terima kasih. Allah ini saat ini mungkin menjadi salah satu tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kegiatan begitu mulia, kegiatan Khatmil Quran, itu tentu saja kami sangat berbahagia dan mengaturkan terima kasih sudah telah mempercayai kami untuk menjadi tempat kegiatan Khatmil Quran ini. Sekali lagi, mudah-mudahan kegiatan ini membawa keberkahan kepada kami Masjid Al-Istiqomah khususnya, juga mudah-mudahan juga ini menjadi semangat kepada kami selaku penanggung jawab kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Istiqomah untuk dapat semakin bisa mentakmirkan Masjid Al-Istiqomah khususnya. Dan juga mudah-mudahan kegiatan Khatmil Quran yang dipimpin oleh Ustadz Muhsinin ini bisa terus berkembang
menyadarkan warga kita, warga di Kecamatan Pondok Aren khususnya di Kota Tangerang Selatan akan pentingnya kita menyinari rumah kita, mencadari lingkungan kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan sukses selalu untuk kegiatan dari Majelis Khatmil Quran ini, dan mohon maaf saya sekali lagi mewakili DKM Masjid Al-Istiqomah atas segala kekurangannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada insan mulia pilihan kekasih Allah yang sama-sama kita imani dan sama-sama kita yakini. Beliau adalah insan mulia pilihan kekasih Allah yang paling benar tatkala beliau bertindak. Beliau adalah insan mulia pilihan kekasih Allah yang paling jujur tatkala beliau berucap. Beliau adalah insan mulia pilihan kekasih Allah yang paling arif, adil dan bijaksana tatkala beliau memutuskan perkara-perkara umatnya, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Dengan satu harapan, semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebetulnya pada kesempatan ini kaget saya, semata lagi ngopi dengan Ustaz Sulaiman, tiba-tiba disuruh ngejedok ke sini. Bingung saya mau ngomong apa. Ya. Sambil nunggu Ustaz Jalaluddin, tapi tadi alhamdulillah Ustaz Jalaluddin sudah datang. Makanya saya mah cuma nyamplengin doang kalau kata orang ceger mah. Ya, Ustaz ya. Tadi sambil nunggu Ustaz kita, ya, akhirnya Haji Jalaluddin alhamdulillah beliau sudah hadir. Nanti beliaulah yang akan memberikan nasihat. Kalau saya hanya memenuhi keinginan dari guru kita Ustaz Muslimin, ya, daripada saya ntar pulang-pulang diancam, ya biarin deh ngomong sebentar orang apa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama saya mohon maaf dulu. Kenapa? Karena dari sekian rentetan acara yang dilaksanakan oleh Majelis Ta'lim Ummul Quran, mungkin baru kali ini saya hadir. Ya, tapi wajah-wajah dari saudara-saudara saya, ya guru-guru saya ini mah udah gak asing semua, karena ini orang-orang yang sudah viral di medsos. Jadi gak asing lagi muka-mukanya. Ya, ada satu yang patut kita syukuri di tengah keadaan situasi negara kita yang saat ini sangat memprihatinkan. Namun kita segelintir hamba Allah yang dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka dan bergabung menyatukan silaturahim kita dalam satu wadah yang cukup mulia, yaitu Majelis Ta'lim Ummul Quran. Maka oleh karena itu saya pertama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pengurus yang diberikan kesempatan untuk bergabung. Padahal saya mah mungkin lebih cocok bergabung sama tukang orkes. Saya kalau gabung sama orang ini kori-kori semua masalahnya nih. Ya, kori-kori semua. Kalau Ustaz Sulaiman, ya, saya sama Ustaz Sulaiman unggulnya cuma satu. Saya hidupnya duluan, dia belakangan, itu aja unggulnya. Ya, tapi ilmu jauh beliau. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita yang tergabung dalam Khatmul Quran ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan semoga beliau senantiasa istiqomah dalam membina dan membimbing kita. Oleh karena itu saya terima kasih sedalam-dalamnya karena telah dilibatkan dan juga telah diajak-ajak di lampe-lampe untuk ikut bergabung di Khatmul Quran ini. Maka oleh karena itu saya tentang pribadi menghimbau dan mengajak, marilah sama-sama kita
menggunakan wadah yang cukup mulia ini dengan sebaik-baiknya. Kalau berbicara masalah kesibukan kita hidup di dunia, tidak ada orang yang tidak sibuk. Jangankan kita, orang yang mempunyai aktivitas, orang yang tidak punya apa-apapun itu selalu sibuk. Ya, maka oleh karena itu, di tengah kesibukan kita di muka bumi ini, mudah-mudahan kita senantiasa mampu meluangkan waktu kita untuk bisa bergabung di majlis yang sangat mulia ini. Maka oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mohon maaf kalau memang saya pribadi belum bisa memberikan sumbangsih yang besar kepada majlis taklim ini. Namun doa kami, doa saya pribadi senantiasa akan tercurah terus kepada majlis taklim ini, semoga semakin lama semakin berkembang sehingga merata ke semua wilayah yang ada di Tangerang Selatan ini, bahkan ada yang Tangerang Kota, ya kalau bisa sebanten, ya. Dan terakhir mungkin hanya perkenalan saja. Saya di sini nggak sendiri. Ya. Untung saya punya pasangan yang selalu ngomelin saya, ya, sejaman. Saya mau double mau bini, ya, maksudnya diajak-ajak mulu, emang saya yang badar, ya, tapi alhamdulillah, ya. Jadi oleh karena itu bersyukurlah, ya. Dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak semua, saya mendoakan semoga majlis taklim ini selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang bijak kalau saya terlalu banyak bicara karena guru kita sudah hadir. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Untuk selanjutnya kita menginjak ke acara inti, yaitu tausiah dan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Jalaluddin SH. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana imama. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Sahibul Bait atau Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, Bapak Haji Romi Amiruddin SE, juga selaku Lurah Kelurahan Pondok Aren. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Bapak Ustadz Hamdani Rahmat yang baru saja memberikan kata sambutannya beserta Ibu saya sebut nggak Pak nama Ibu nih beserta Ibu, dan juga yang saya hormati Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah. Mohon maaf ya saya nyontek nih karena walaupun kenal tapi kan susunannya saya belum hafal nih, jadi saya sebutin sesuai susunan ya para asatid ya. Ini memang ustadz semua, ini ustazah semua ya. Ini mah saya lagi latihan muhadarah, dilihatin sama ustadz-ustazah nih. Jadi kalau salah nanti dikasih tahu ya Bu ya, ya Pak ya. Yang saya hormati akhi fillah al-mujahid fisabilillah ad-da'i ilallah Al-Ustadz Zakaria, Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Abu Bakar, Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Sulaiman SVDI, Fadilatul Ustadz Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Ahmadi, dan juga segenap pengurus daripada Majelis Taklim Khatmul Quran yang mudah-mudahan dan kita doakan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala,
diberi sehat panjang umur semuanya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang waktu menunjukkan jam 10 lewat 35 menit. Ya kurang lebih saya dikasih tahu sama Ustadz Muhsinin 10 sampai 12 menit aja. Cukup waktunya insyaallah, mudah-mudahan. Karena memang saya juga kaget, orang dibilangin sama Ustadz Muhsinin ya paling acara begitu-gitu aja. Ya saya mah iya aja, orang Muhsinin ngomongnya begitu. Lah ternyata begitu saya datang, saya udah mau pulang lagi barusan sebetulnya pamitan. Saya ngeri ini. Yang saya lihat, Masya Allah, ada Bu Eti. Bu Eti mengajarin dulu di TPA. Ada Muhsinin, teman saya satu pondok, sekelas. Sebelum saya jadi ustadz, dia udah jadi ustadz. Di belakang lagi ada Ustadz Sulaiman. Lah, ustadz semua. Jadi paling kagak saya harus berorasi agak sedikit ilmiah di sini. Karena saya yakin materinya kalau yang hahaha ini bukan konsumsi ustadz maupun ustazah. Ada Ibu Pajar, itu tetangga saya. Jadi ya ini mah begitu datang lapan dia yang ceramah, begitu udah ketebak. Tapi nggak apa-apa nih, berarti sedikit harus agak ilmiah yang saya sampaikan. Jadi jangan yang hahaha nih mah. Materinya materi harus betul-betul materi yang referensinya harus jelas, ketentuan dan materinya pun harus sesuai. Nggak boleh yang main-main, karena yang saya hadepin ustaz sama ustazah yang memang mari hidupnya udah pada punya nama ini mah. Ya bener kan, kalau saya panggil kan nggak begitu ya. Pasti yang ada namanya semua nih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begini, materi dasarnya dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau Ustadz mau udah pasti paham dah kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad itu mengabadikan satu percakapan seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham, yang masyhur dengan sebutan Abu Ishaq, di mana ketika Ibrahim bin Adham itu melewati satu daerah yang bernama Basrah, diskumpulah seseorang atau orang-orang itu di satu pasar. Di daerah Basrah ada satu pasar, orang pada berkumpul. Ketika orang-orang berkumpul itu, mereka karena mengetahui salah seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adham, lalu mereka mengajukan sebuah pertanyaan. Mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, kami ini senantiasa bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nampaknya doa-doa kami ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka kata Ibrahim bin Adham, salah satu yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu karena hati telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab nih doa kita kalau nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pertamanya salah satunya yaitu hati kita telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk itu kembali bertanya kepada Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, lalu apa saja yang menyebabkan hati manusia menjadi mati sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata Ibrahim bin Adham, atau menurut Ibrahim bin Adham, bahwa ada 10 perkara yang menyebabkan hati manusia menjadi mati atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga doa-doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? 10 apa? 10 perkara. Perkara apa? 10 perkara yang menyebabkan hati manusia menjadi mati sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 10, Pak. 10, Bu. 10. Pak. 10. Bu. 10. Kalau satu saya jelasin 10 menit,
Berarti butuh waktu 100 menit. Nggak cukup. Ya, ntar dah secukupnya. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan hati manusia menjadi mati adalah araftumullah wa lam tuaddu haqqah. Engkau mengenal Allah tapi tidak mau menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya bilang nih, karena ini ustadz mulu sama ustazah, materinya harus ilmiah. Araftumullah wa lam tuaddu haqqah. Engkau mengenal Allah tapi tidak mau menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya tanya, apa itu hak Allah? Hak Allah itu apa? Nah, hak Allah yang paling pertama dan yang paling utama adalah mendapatkan persaksian dengan kesaksian yang sebenar-benarnya dari seorang hamba yang terkumpul dalam ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu hak Allah yang paling pertama tuh. Tapi sebelum jauh kita berbicara hak Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah syahadat, persaksian dengan kesaksian yang sebenar-benarnya. Banyak orang yang tidak paham, banyak orang yang tidak mengerti daripada makna dua kalimat syahadat yang sebenarnya. Karena dua kalimat syahadat atau syahadatain ini satu kalimat atau dua kalimat yang seakan-akan serupa tetapi memiliki makna yang berbeda. Seakan serupa, Pak, tapi memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, maknanya adalah iqraran biwahdaniyatillah. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keesaan Allah. Nah, ini nih. Jadi ikrar tuh. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ay iqraran biwahdaniyatillah. Ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keesaannya. Esa. Esa tidak berbilang. Yang makna ahad dalam surah Al-Ikhlas itu esa, tidak berbilang, tidak satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak seterusnya. Esa itu tidak berbilang, makna-makna keesaan yang sebenarnya dipahami secara total, secara benar bagi orang-orang yang betul-betul di dalam hatinya hanya ada Allah semata, tidak ada yang lain. Maka dari keesaan itulah lahir makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, tidak ada yang berhak dimintai pertolongan kecuali Allah, tidak ada tempat mengadu persoalan yang paling utama dan paling pertama kecuali Allah, dan tidak ada tempat untuk menyelesaikan permasalahan hidup dari segala konfliknya permasalahan yang kita alami kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tempat untuk menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun, baik besar maupun kecil dalam hati kita. Itu makna esa yang sebenarnya. Itu tuh. Jadi kadang orang nggak paham, dia udah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi tidak berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat konteks iman itu kan begitu, tasdiqun bil qalbi, taqrirun bil lisan, wa amalun bil arkan. Pembenaran dengan hati, tasdiq. Maknanya kalau di hati itu tasdik, nggak ada lagi ikrar. Karena kalau udah di hati mah dibenarkan. Karena kalau udah pembenaran dalam hati, itu jauh dari pembohongan dan kebohongan, Pak. Kalau udah dibenerin dari hati, ini kalau udah munculnya dalam hati, itu nggak bisa berdusta manusia, Pak. Karena apa? Suara hati nggak bakalan pernah bohong. Suara hati tidak akan pernah mengkhianati. Suara hati tidak pernah akan berdusta, karena hati merupakan salah satu alat utama sebagai alat komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Saya bilang dari awal, saya bilang serius, Pak, ini saya nyampein materinya serius nih. Karena yang saya hadapin ustadz sama ustazah semua nih. Kalau yang saya hadapin ibu-ibu pasar atau anak-anak TPA, baru saya ajak ngaji. Saya ajak nyanyi nih. Bukan ngaji, ini ngaji nih, saya bilang nih, biarin kalau yang ada salah-salah dikit ya ntar dibilangin, Pak, ya. Ini yang saya hadapin kan ustadz apa ustazah, jadi agak serius dikit.
Jadi ngaji-ngaji dikit dah. Kalau ibu-ibu pasar baru atau anak-anak TPA saya ajak nyanyi, mengaji barokah jiwamu, pusing balau kacau hilang karenamu, Allah maha besar penuh kasih sayang, mengaji cinta Al-Quran. Begitu. Hah? Kayak gitu. Itu buat anak-anak TPA. Itu bener tuh, anak-anak SD. Baru enak. Ini kan ustadznya, jadi agak serius Pak nyampeinnya. Itu karena kalau sudah hati yang berbicara nggak bisa bohong. Saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh Bu. Misalnya ibu nih, waktu masih gadis dulu nih, ada 2 laki-laki yang siap meminang Bu. Begitu datang yang pertama, datang ustadz, ganteng, pinter, ustadz, udah pergi haji, datang bawa mobil, rumah udah siap. Pokoknya kalau ibu mau jadi istri pimpinan pesantren lah, singkatnya kayak begitu. Ditanya sama bapaknya, Neng, mau nggak sama dia? Nyengir doang. Nyengir begitu, kagak jawab, datang lagi yang lain. Karena nggak ngejawab, datang lagi yang lain. Bukan ustad, kaya juga enggak, ganteng juga kagak, cuman deket banget sama orang tuanya. Ditanya, Neng, mau nggak sama dia? Nyengir juga, dua-duanya dicengirin Pak. Dua-duanya dicengirin. Karena yang pertama, kalau ustad makan jaim, datang ngelancong juga begitu doang udah. Ya Ustaz, pakai sarung. Datang juga jaim, beda sama yang lain. Datang udah semangat aja, pede kan, dideketin orang tuanya segala macam karena pendekatannya bagus. Walaupun bukan ustad, dia diterima nih, masuk ke hati orang tuanya. Akhirnya diterima tuh lamarannya. Yang bukan ustad diterima. Begitu diterima, ternyata berita nih sampai kepada anaknya. Ternyata yang diterima sama bapak bukan yang ustad kemarin Neng, tapi yang datang kedua. Berubah langsung mukanya. Berubah mukanya. Tadi sumringah gitu, bahagia kelihatannya karena kebayang ustad. Ternyata yang diterima bukan yang ustad. Kan kalau orang jalanan mah banyak akalnya. Ya, taktiknya banyak. Akhirnya diterima nih lamarannya. Begitu selesai diterima, ditentukan tanggal pernikahannya. Begitu menjelang pernikahannya, kelihatan itu perempuan atau si gadis ini nampak muka tidak gembiranya. Kenapa? Karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan isi hatinya. Itu maksud saya ke situ tuh. Karena yang diharapkan tidak sesuai dengan isi hatinya. Dia berusaha bergembira, dia berusaha tertawa. Karena apa? Khawatir mengecewakan orang tuanya. Tapi apa yang ada di hatinya bukan yang diharapkannya. Akhirnya sesuatu yang ada di dalam hatinya ia tutupi, ia belenggu, ia salingi, bahkan ia bohongi dengan kamuflase wajah yang nampak di hadapan orang banyak. Yang pada akhirnya sesuatu yang ada dalam hati itu dikhianati dari kebenaran yang semestinya. Maka akhirnya efek daripada kedustaan dalam hatinya keluar dalam dirinya. Maka macam-macam persoalan dalam kehidupannya akan muncul di setiap harinya. Begitu juga yang dikatakan Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum adzabun adzim. Kalau Allah sudah kunci rapat-rapat kolbu mereka, pendengaran dan penglihatan mereka, maka bagi mereka apa? Siksa yang amat pedih. Yang dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna wa billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala padahal mereka menipu dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa banyak orang yang sudah menyatakan keislamannya,
Betapa banyak orang yang sudah berikrar menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih bergantung kepada sesuatu selain Allah. Betapa banyak orang yang sudah menyatakan keislamannya, tetapi begitu mendengar suara azan berkumandang di masjid maupun di musola, mereka tidak datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Betapa banyak orang yang sudah berikrar, berucap tidak ada Tuhan selain Allah, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, tapi begitu tiba bulan suci Ramadan, mereka tidak mau melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, padahal ia tahu itu perintah dari Allah yang merupakan kewajiban setiap umat yang menyatakan imannya kepada Allah, tapi ia tinggali, tapi ia ingkari, padahal ia tahu kebenaran itu muncul dalam hatinya, bahwa orang Islam yang meninggalkan sholat 5 waktu, bahwa orang Islam yang meninggalkan puasa Ramadan, bahwa orang Islam yang enggan menjalankan perintah Allah pasti akan mendapatkan siksa, pasti akan mendapatkan tempat di neraka. Lalu kenapa dia ingkari? Lalu kenapa ia kerjakan? Karena ia berusaha menipu Allah dan orang-orang yang beriman dan menutup kebenaran yang muncul dalam hatinya. Maka orang yang semacam ini hatinya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Pertama tuh. Jadi asyhadu an la ilaha illallah maknanya adalah iqraran biwahdaniyatillah. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan makna daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya adalah i'tirafan binubuwatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi kalau yang pertama maknanya ikrar, kalau yang kedua maknanya i'tiraf, pengakuan. Jadi bukan yang lain, udah. Tugas kita mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, selesai. Udah. Yakin itu bahwa tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Titik. Mau siapapun dia, mau apapun pekerjaannya, mau apapun profesinya, kalau sudah mengaku Nabi, kalau sudah mengaku Rasul, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, wajib enggak usah percaya. Iktiraf tuh. Maka makna iktiraf ini luas, Pak. Yang namanya pengakuan tuh bukan hanya sebatas ngomong nih. Bukan hanya sebatas ngomong kita nih. Contoh lagi nih, contoh. Saya kasih contoh lagi. Begitu selesai pencalonan ketua RT misalnya. Ketua RT nih, misalnya calon ketua RT. Selesai, terpilihlah salah seorang menjadi ketua RT. Beberapa minggu setelah pencalonan, ternyata mesti dilantik. Sahlah seorang yang terpilih ini menjadi ketua RT. Lalu kita punya urusan, Pak, yang berkaitan dengan RT nih. Katakan kita butuh surat pengantar. Kita butuh surat pengantar. Ditanya sama orang, mau bikin surat pengantar kemana? Ke Pak RT. Emang RT-nya siapa sekarang? Si Fulan. Kita sebut si Fulan. Kita ngomong tuh si Fulan. Tapi giliran kita punya urusan, datangnya bukan ke Pak RT yang terpilih itu. Kita datang ke tempat Pak RT yang lama. Walaupun mulut kita mengucapkan si Fulan terpilih sebagai ketua RT, dan kita meyakini dia sebagai seorang RT yang baru, tetapi lantas kita tidak datang menemui RT yang baru karena ada hal-hal yang lainnya, lalu kita datang kepada RT yang lama, maka secara keseluruhan artinya kita belum meyakini RT yang baru terpilih menjadi RT yang baru, tetapi kita masih meyakini bahwa ada RT yang lama lah yang lebih berhak. Jadi maksud saya, pengakuan itu bukan hanya sebatas diucap, Pak. Jadi datangnya kita, walaupun kita nggak ngomong berkali-kali nih, kita nggak ngomong berkali-kali, ini RT, ini RT, ini RT, tapi manakala kita punya urusan, kita punya perkara yang berkaitan dengan RT, kita datang ke Pak RT, itu namanya pengakuan walaupun tidak perlu pengucapan. Jelas gak nih? Paham gak nih? Jadi yang namanya pengakuan itu bukan hanya ngucap doang nih. Ya betul dia RT, ya betul dia RT. Tapi bagaimana sikap kita datang ke Pak RT menunjukkan bahwa kita betul-betul mengakui dia itu sebagai seorang RT atau rukun tetangga.
Maka begitu juga nih pengakuan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, bukan hanya sebatas mengucap, memperbanyak salawat doang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak. Tapi lebih daripada itu, bagaimana apa yang telah ditentukan, apa yang telah disampaikan, apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib hukumnya untuk kita ikuti, wajib hukumnya untuk ditiru. Air putih doang. Oh ya, jangan. Yang begitu mas saya jangan dianggap bercanda, Bang. Padahal kalau dikarenain Pocari Sweat juga saya doyan. Jangan dianggap bercanda ya. Ya udah, cukup. Air putih cukup. Alhamdulillah, makasih ya. Jadi pengakuan itu bukan hanya sebatas ngucap. Jadi bukan hanya sebatas sallallahu ala Muhammad. Itu bagian daripada kecil, Pak. Memang benar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mengaku cinta kepadaku tetapi ia enggan bersolawat kepadaku, kata Nabi, kadzabta, cintanya penuh dengan kepalsuan. Jadi orang aku cinta kepada Nabi, nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad, palsu cintanya, bohong kata Nabi. Tapi ada makna yang lebih jauh daripada itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku akan bersamanya di surga, atau dia akan bersamaku di surga. Namun jangan hanya sebatas di situ. Bagaimana kita masuk menjadi orang yang masuk ke dalam surganya Nabi, surganya Allah bersama Nabi? Ternyata faman ahabbani, makna daripada siapa orang yang mencintaiku ditafsirkan para ulama adalah orang yang mengikuti segala sunnah-sunnahku. Kopi baru 2, saya mah rada-rada kurang serak sama kopi yang coklat, biar jejer aja sih sebentar. Masya Allah, udah setengah jam Bu, ini baru 1 saya bilang nih, setengah jam tuh, setengah jam udah makna daripada syahadat. Bagaimana ini Ustaz? Minggu depan ya? Minggu depan suruh lanjutin kata Ustaz Muhsinin. Tahun depan, bulan depan. Tuh udah berarti saya udah setengah jam nih ngomong tuh. Mudah-mudahan dah kalau ada panjang umur pada sehat semua. Bagaimana Ustaz Abu Bakar? Lanjut. Serius nih, saya ngomong serius nih. Jangan ada dusta di antara kita. Tadi saya udah bilang. Oh gitu ya. Setengah jam lagi. Ya. Jadi i'tiraf. Jadi saya bilang maknanya i'tiraf, bahwa pengakuan kita kepada Nabi Muhammad maknanya luas, Bu. Maknanya luas, Pak. Ini kan saya bilang nih, ini saya kaji agak serius. Jadi nggak mau main-main karena memang yang saya hadapin para asatid, ustaz sama ustazah. Jadi agak serius saya bilang. Jadi i'tiraf, pengakuan itu bukan hanya sebatas mengucap Nabi Muhammad sebagai nabiku, tapi bagaimana menjalankan sunnah yang sebenarnya. Bagaimana menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna i'tirafan binubuwatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nih, saya ulas nih. Insyaallah mudah-mudahan ada kesempatan yang akan datang kita lanjut nih. Yang pertama, yang menyebabkan hati manusia menjadi mati adalah karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah tidak menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, araftumullah wa lam tu'addu haqqah, yang mengenal Allah tidak mau menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling pertama, mendapatkan persaksian dengan persaksian yang sebenar-benarnya yang terkumpul dalam ucapan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan makna 2 kalimat syahadat yang pertama adalah iqraran biwahdaniyatillah, persaksian atau penyaksian kita atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah maknanya adalah i'tirafan binubuwatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pengakuan kita atas kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu tuh. Mudah-mudahan kita diberikan sehat panjang umur, bisa ketemu lagi, bisa dilanjutkan kembali materi yang apa ya?
Yang kedua ya, mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang hatinya tetap dipelihara dan terpelihara agar tetap hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صلى الله عليه وسلم وسلم محمد في الأولين والآخرين وسلم وسلم رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سيدنا محمد اللهم انا نسالك العفو والعافيه ورحمه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اغفر فيك نافك وأمانك وإيادك وجوارك من الشيطان المريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأمتنا من مجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para jamaah sekalian, dengan berakhirnya doa penutup tadi, berakhir pula acara keseluruhan pengajian Khatmil Quran di bulan Februari tahun 2022. Pengajian Khatmil Quran yang ke-8. Insyaallah Allah akan berikan kita panjang umur, bisa berjumpa kembali di pengajian Khatmil Quran ke-9 yang waktu dan tempat akan dikabarkan selanjutnya. Untuk itu saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kelakuan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.